नमस्कार विद्यार्थीओ, आदर्श विद्यालय बाभरनी अंदर आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे नामाना मूळ तत्वनी अंदर प्रकरण 2 नी अंदर वार्षिक हिसाबो दाखला नंबर 17 आगळनो जे 16मो दाखलानो अभ्यास कर्यो, 13मा दाखलानो जे अभ्यास करेलो छे, तो आज 17मो दाखलो जे अहींया आपणे गणतरीनी अंदर समजावीशुं। तो 17मा दाखलानी अंदर बे भागीदारो जे एक पेढ़ीना भागीदारो छे मन अने मोहन, एक जेम एकना प्रमाणनी अंदर नफो नुकसान वहेचता भागीदारो छे। तो अहींया मित्रों जे सरखा भागे नफो नुकसान वहेचता भागीदारो आपेला छे, तो एमनी जे मूડીની બાકી આપેલી હશે, ઉપાડની બાકી આપેલી હોય તો ઉપાડ બાકી દર્શાવીશું, ચાલુ ખાતાની બાકી આપેલી હશે તો ચાલુ ખાતા તૈયાર કરીશું અહીંયા, બરાબર। તો 31/3/17ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું કાચા સરવૈયા ઉપરથી આપણે વાર્ષિક હિસાબો અહીંયા તૈયાર કરવાના છે। તો વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કરીશું એટલે અહીંયા વ્યાપાર ખાતું તૈયાર કરીશું, નફા નુકસાન ખાતું તૈયાર કરીશું। नफा नुकसान फावणी खातु तैयार करवामां आवतुं नथी, कारण के ए तैयार करवो फरजियात नथी, बराबर। एनी विगत बधी आपणे चालू खातानी अंदर पण दर्शावीशुं अने छेल्लुं वर्षना अंते जे पूरा थता वर्षनो पाको सरवैयो। तो चालू खातुं एटला माटे बनाववामां आवे छे के मन अने मोहनने छेल्ले दाखलानी अंदर चालू खातानी पण बाकी दर्शावेली छे, बराबर। तो पहला जे मन अने मोहननी जे मूड़ी दर्शावेली हशे ए मूड़ीनी बाकी आपणे अहींया दर्शावीशुं। तो उपाड़ अने ए आपेलुं छे, तो पहला मूड़ी अने जे मन अने मोहननी मूड़ी दर्शावेली छे 2,80,000 अने 2,20,000। सीधा आपणे पाका सर्वेयामां मूड़ी देवा बाजू मन 2,80,000 अने 2,20,000, बराबर। कुल थशे अहींया 3 लाख रुपया कम्प्लीट, सॉरी अहींया कुल रकम थशे 5 लाख। उपाड़ आपेलो छे तो उपाड़नी उधार बाकी हशे ए चालू खातानी उधार बाजू दर्शावीशुं 3,000 अने 4500, बराबर। 3,000 अने 4500 तारीखनी अंदर 31/3/17 उपाड़ खाते 3,000 अने 4500, बराबर। हवे छेल्ली जे आपणे चालू खातानी बाकी आपेली हशे, मननी उधार बाकी 8,000 आपेलुं छे अने मोहननी जमा बाकी अहींया 12,000 रुपया आपेलुं छे। तो पहला जमा बाजू 1,4,16 बाकी आगळ लाव्या मोहनना खानामां 12,000 रुपया, अहींया दर्शावीशुं 12,000 रुपया। अने उधार बाजू 1,4,16 बाकी आगळ लाव्या मनना खानामां अहींया 8,000 रुपया, बराबर। हवे आपणो जे अहींया प्रथम जे स्टेप हतुं ए काचा सरवैयानी जेटली पण बाकीओ होती होय छे ए बाकीओ दर्शाववामां आवी गई। बीजा नंबरनो जे स्टेप आवेलो छे ए हवालाओ अहींया जोईशुं। तो प्रथम जे हवालो आपेलो छे ए प्रथम हवालो आखर स्टॉकनो आपेलो छे। तो प्रथम हवालो आखर माल स्टॉकनी किंमत 80,000 छे, जेनी बजार किंमत 10% वधु छे। तो वधु किंमत आपणे ध्यानमां लेवामां आवतो नथी, बराबर। तो अहींया जे आखर माल स्टॉकनी किंमत केटली आपेली छे 80,000 रुपया। तो स्टॉक ए चालू मिलकत गणाशे। तो पहली असर पाका सरवैयामां मिलकत लेणा बाजू, प्रथम असर क्या आपीशुं? पाका सरवैयामां मिलकत लेणा बाजू आखर स्टॉक 80,000 रुपया। अने बीजी असर व्यापार खातानी जमा बाजू आखर स्टॉक 80,000 रुपया, बराबर।
બીજો હવાલો આપેલો છે અહીંયા, યંત્રો અને મકાન પર 10% લેખે ઘસારાની ગણતરી દર્શાવો. તો યંત્રો અને મકાન એ બંને શું હશે? પેઢીની મિલકતો હશે. યંત્રો આપણી પાસે અહીંયા આપેલા છે. યંત્રો ઓફિસના 1,50,000 અને ઓફિસના યંત્રોની ખરીદી 1/4/16 થી 40,000 રૂપિયા દર્શાવેલા છે. તો યંત્રોની અંદર પહેલાં જે શરૂઆતના યંત્રો અલગ અલગ અહીંયા ખરીદી કરેલી છે. તો ઓફિસના યંત્રો મિલકત લેણા બાજુ 1,50,000 પ્લસ ખરીદી 1/4 થી 40,000 રૂપિયા, બરાબર. એટલે કુલ યંત્રો થશે 1,90,000 રૂપિયા. 1,90,000 એના 10% આપણે ઘસારો બાદ કરીશું, માઇનસ ઘસારો 19,000 રૂપિયા અહીંયા માઇનસ કરવામાં આવશે. બાકીની રકમ અહીંયા બહાર દર્શાવી દેશું, બરાબર. 19,000ની બીજી અસર ઘસારો એ ધંધાનું પેઢીનું નુકસાન હશે. નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ અહીંયા દર્શાવીશું ઘસારો યંત્રો 19,000 રૂપિયા, બરાબર. એની અંદર બીજું આપેલું છે કે મકાન પર 10% લેખે ઘસારાની ગણતરી દર્શાવો. તો મકાન પણ કેટલું આપેલું છે અહીંયા? 2,50,000. તો અહીંયા મકાન લખી દેશું, મકાન 2,50,000 માઇનસ ઘસારો 10% લેખે કેટલો થશે અહીંયા? 25,000. તો 2,25,000 રૂપિયા અહીંયા બારે કિંમત દર્શાવવામાં આવતી હોય છે. 25,000 રૂપિયાની બીજી અસર અહીંયા નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ જે મકાનનો ઘસારો હતો એ અંદર શું કરી દઈશું? ઉમેરી દઈશું, બરાબર. તો 25,000ની અંદર 19,000 જ્યારે ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે થશે અહીંયા કુલ કિંમત 44,000, બરાબર. તો 44,000 રૂપિયા અહીંયા કુલ બહાર કિંમત દર્શાવવામાં આવતી હોય છે. ત્રીજો હવાલો આપેલો છે કે 10,000નો એક દેવાદાર નાદાર જાહેર થયો. નાદાર જાહેર થયો એટલે કે જેટલા દેવાદારો છે એમાંથી 10,000 રૂપિયા હજી વસૂલ થઈ શકે તેમ નથી. તેના રિસીવર તરફથી કોઈ એના એજન્ટ તરફથી એવી સૂચના અહીંયા મળેલી છે કે આખરી ડિવિડન્ડ એટલે કે છેલ્લું ડિવિડન્ડ 50% લેખે રકમ અહીંયા મળે છે. તો 10,000 જે દેવાદારો નાદાર જાહેર થયેલા છે, કોર્ટે જે નાદાર જાહેર કરેલા છે એમાંથી હજી રિસીવર તરફથી એવી સૂચના મળે છે કે તમને 50% હજી રકમ અહીંયા મળશે. એટલે કે 10,000ના 50% 5,000 રૂપિયા અહીંયા કાલઘાત માંડી વાળવામાં આવે છે અને 5,000 રૂપિયા અમને આખરી ડિવિડન્ડ મળતું હોય છે. તો દેવાદારોની અસર મિલકત લેણા બાજુ દેવાદારો આપણને અહીંયા આપેલા છે. ગ્રાહકો અને વેપારીઓ. તો દેવાદારો અહીંયા આપેલા છે 25,000 રૂપિયા, બરાબર. જો અહીંયા આ હવાલો સોલ્વ કરતા એની સાથે સાથે મિત્રો એક પાંચમો હવાલો સાથે સોલ્વ કરવાનો થશે. તો ચોથો હવાલો જ્યારે ત્રીજો હવાલો સોલ્વ કરતા પહેલાં પાંચમો હવાલો સોલ્વ કરીશું. 2,000નો માલ વેચાણ પરત નોંધમાં નોંધવાનો રહી ગયો છે, બરાબર. વેચાણ પરત નોંધમાં નોંધવાનો રહી ગયો છે એટલે વેચાણમાંથી માઇનસ કરીશું અને દેવાદારોમાંથી પણ માઇનસ કરવામાં આવતા હોય છે, બરાબર. હવાલા નંબર 3 એના પહેલાં આપણે છેલ્લો હવાલો સોલ્વ કરવામાં આવશે કારણ કે 2,000 રૂપિયાની નોંધ દેવાદારોની અંદર હજી ગણતરી થશે, બરાબર. તો 2,000 રૂપિયા પહેલાં વેચાણમાંથી માઇનસ કરી દઈશું. તો અહીંયા આપણને વેચાણ કેટલું આપેલું છે? વેચાણની જે જમા બાકી દર્શાવેલી છે તો વેચાણ આપેલું હશે તમને 1,20,000 રૂપિયા માઇનસ નહીં નોંધેલ વેચાણ પરત
2000 રૂપિયા એટલે કુલ નોંધાશે અહીંયા 1,18,000 રૂપિયા. 2000 રૂપિયા એ નહીં નોંધેલ વેચાણ પરત છે, એટલે વેચાણ પરતની અંદર ઉમેરી અને આમાંથી માઇનસ કરવામાં આવશે, પણ સીધી આપણે અસર 1,20,000માંથી 2000 રૂપિયા બાદ કરી દેવામાં આવશે. 2000 રૂપિયાની બીજી અસર આપીશું, દેવાદારોમાંથી 2000 રૂપિયા શું કરી દઈશું? બાદ કરી દઈશું. તો માઇનસ નહીં નોંધેલ વેચાણ પરત 2000 રૂપિયા, એટલે આપણને અહીંયા મળશે 23,000 રૂપિયા. બરાબર. તો સાથે સાથે ત્રીજો હવાલો હતો એની સાથે સાથે આપણે પાંચમો હવાલો સોલ્વ કરી દીધો. બરાબર. હવે ત્રીજા હવાલાની આપણે અહીંયા ગણતરી દર્શાવીશું. ત્રીજા હવાલાની અંદર જે રકમ દર્શાવેલી છે એ 10,000ના દેવાદારો નાદાર જાહેર થયા છે, એમની પાસેથી 50% આખરી ડિવિડન્ડ મળેલ છે અને હજી આ બાકીનું ડિવિડન્ડ અહીંયા મળવાનું બાકી હશે જ. બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા જે આખરી ડિવિડન્ડ 10,000ના 50% કરીશું એટલે કેટલું થશે? 5,000 રૂપિયા અહીંયા થશે. બરાબર. તો એ 5,000 રૂપિયાની અસર આપણે દેવાદારોમાંથી માઇનસ કરીશું. તો માઇનસ કાલઘાત હવાલાની 5,000 રૂપિયા. તો 23,000માંથી જ્યારે 5,000 રૂપિયા બાદ કરીશું ત્યારે આપણને અહીંયા કુલ રકમ કેટલી મળશે? 23,000માંથી 5,000 માઇનસ કરીશું એટલે 18,000 રૂપિયા. તો 18,000 રૂપિયા નીચે દર્શાવી દઈશું. એ 18,000 રૂપિયાની અહીંયા અસર નીચે. 5,000ની બીજી અસર નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. બરાબર. ત્યાં આપણને માળખું ખ્યાલ હોવું જોઈએ. કાલઘાત કાચા સરવૈયાની પ્લસ કાલઘાત હવાલાની પ્લસ કાલઘાત અનામત હવાલાની માઇનસ કાલઘાત અનામત કાચા સરવૈયાની. બરાબર. બધાને સમજાવવામાં આવેલું છે કે નફા નુકસાન ખાતાની અંદર જ્યારે કાલઘાત બાબતનો હવાલો આવે ત્યારે અહીંયા આપણને આ માળખું ખ્યાલ હોવું જોઈએ. બરાબર. તો કાલઘાત હવાલાની કેટલી અહીંયા દર્શાવવામાં આવેલી છે? 5,000 રૂપિયા. 10,000ના અહીંયા 50% એટલે 10,000ના 50% 5,000 રૂપિયા આખરી ડિવિડન્ડ મળેલું છે અને 5,000 રૂપિયા વસૂલ થઈ શકે તેમ નથી, એટલે આપણે અહીંયા કાલઘાત 5,000 રૂપિયા નોંધવામાં આવેલી છે. કાલઘાત અનામત 5% રાખો. બરાબર. તો કાલઘાત અનામત 5% રાખવામાં આવશે. જો અહીંયા 23,000 દેવાદારો કેટલા વધેલા છે આપણી પાસે? 23,000 રૂપિયા. એમાંથી નાદાર થયેલા દેવાદાર કેટલા છે? નાદાર થયેલા જાહેર થયેલા અહીંયા દેવાદારો 10,000. બરાબર. તો 23,000માંથી 10,000 રૂપિયા શું કરી દેવાનું છે? માઇનસ. બરાબર. 23,000માંથી 10,000 રૂપિયા દેવાદારો માઇનસ કરીશું એટલે 13,000 રૂપિયા અહીંયા વધે છે. દેવાદારો કેટલા વધશે? 13,000. 13,000ના 5% કાલઘાત અનામત માઇનસ કાલઘાત અનામત 13,000 ગુણ્યા 5/100 એટલે 650. તો 18,000માંથી 650 માઇનસ કરીશું અને કાલઘાત અનામત 650 જે હવાલાની અહીંયા માળખાની અંદર દર્શાવવામાં આવતું હોય છે. તો હવે તમે જોઈ લો કે કાચા સરવૈયાની અંદર કાલઘાત કેટલી આપેલી છે, કાલઘાત અનામત પણ કેટલી આપેલી છે, બંને કિંમતો અહીંયા દર્શાવવામાં આવતી હોય છે. તો કાલઘાત અહીંયા આપેલી છે બરાબર. તો કાચા સરવૈયાની કાલઘાત કોઈ દર્શાવેલી નથી એટલે આપણે અહીંયા કોઈ કિંમત દર્શાવવામાં આવશે નહીં. 5,650 બારે કિંમત દર્શાવી દેવામાં આવશે. બરાબર. તો આ હવાલો તમને સમજણ પડી ગઈ હશે. બરાબર. કે જે દેવાદારો 25,000 હતા એમાંથી આપણે 2,000 રૂપિયા નહીં નોંધેલ વેચાણ પરત માઇનસ કર્યું છે. હાલ આપણી પાસે દેવાદારો 23,000 હશે. બરાબર. એમાંથી 10,000માંથી 50% દેવાદારો પાસેથી આખરી ડિવિડન્ડ મળેલો છે.
એટલે કે 10,000 દેવાદાર નાદાર જાહેર થયા છે, એમાં 50% રકમ મળી હશે અને 50% રકમ બાકી હશે, એટલે કે 50% રકમ વસૂલ થઈ શકે તેમ નથી. એટલે 5,000 રૂપિયા શું આવશે? ગાલઘાત આવશે અને એ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. ચોથો હવાલો આપેલો છે, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ પર 10% લેખે વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી છે. તો આપણી પાસે અહીંયા બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કેટલું આપેલું છે? બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ અહીંયા 3,000 રૂપિયા આપેલું છે અને ચૂકવવાનું બાકી વ્યાજ 10% લેખે કેટલું થશે? બરાબર. તો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ 3,000 રૂપિયા એના 10% કરીએ એટલે ચૂકવવાનું બાકી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ પર વ્યાજ 10% લેખે કેટલું થશે? 300. બીજી અસર આપીશું નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ, ચૂકવવાનું બાકી વ્યાજ 300 રૂપિયા. બરાબર. તો હવાલા અહીંયા તમને સમજાઈ ગયા છે. જે આખર સ્ટોક વિશે પહેલો હવાલો હતો. બીજો હવાલો અહીંયા યંત્રો અને મકાન પર 10% લેખે ઘસારાની ગણતરી દર્શાવેલી છે. ત્રીજો હવાલો 10,000ના દેવાદારો નાદાર જાહેર થયા છે. બરાબર. એમાંથી 23,000માંથી 10,000 દેવાદાર માઇનસ કરીશું એટલે 13,000 અહીંયા દેવાદારો મળતા હોય છે અને 13,000ના આપણે 5% કરીશું. ગાલઘાત અનામત એટલે 650. ચોથો હવાલો જે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ઉપર વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી હોય છે. તો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કેટલો આપેલો છે? અહીંયા 3,000. એમના 10% કરીશું એટલે 300 રૂપિયા શું થશે? વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી. બીજી અસર આપીશું નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. બરાબર. છેલ્લો હવાલો જે હતો એ વેચાણ પરત અંગેનો નહીં નોંધેલ વેચાણ પરત, જેની અસર આપણે દેવાદારોમાંથી માઇનસ કરી અને વેચાણમાંથી પણ અહીંયા બાદ કરવામાં આવેલા છે. હવે જે ત્રીજા નંબરનો જે આપણો અહીંયા સ્ટેપ આવે છે એ જેટલી બધી બાકીઓ, તો બાકીઓ કેટલી આવે છે એ તમને ખ્યાલ હશે આગળ જ કેવી રીતની બાકીઓ દર્શાવવી. કાચા સરવૈયાની જેટલી પણ ઉધાર બાકીઓ છે એ વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ, કાં તો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ, કાં તો પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ. કાચા સરવૈયાની જેટલી પણ જમા બાકીઓ છે એ વેપાર ખાતાની જમા બાજુ, કાં તો નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ, કાં તો પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ. બરાબર. તો અહીંયા પહેલાં ઉપાડ અને મૂડી વિશે આપણે નોંધેલું છે. ખરીદ અને વેચાણ. તો ખરીદી 80,000 આપેલું છે, જ્યારે વેચાણ 1,20,000ની અહીંયા નોંધ કરેલી છે. બરાબર. તો ખરીદીની અસર આપીશું વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ 80,000 રૂપિયા. બરાબર. ઇન્ટરકોલ રકમ દર્શાવીશું, એમાંથી જે તે ખરીદ પરત હોય તો એ માઇનસ કરવા થશે જ. જાહેરાત ખર્ચ. તો જાહેરાત ખર્ચ એ પેઢીનો ખર્ચ હશે એટલે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ જાહેરાત ખર્ચ કેટલો આપેલો છે અહીંયા? જાહેરાત ખર્ચ 7,000 રૂપિયા. તો નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ 7,000. જાવક માલ ગાડા ભાડું. તો જાવક માલ ગાડા ભાડું એ પેઢીને લગતો ખર્ચ હશે એટલે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ જાવક માલ ગાડા ભાડું કેટલું દર્શાવેલું છે અહીંયા? 850. તો 850 નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. યંત્રો આવી ગયા છે. ઓફિસના યંત્રોની ખરીદી એ પણ અંદર ઉમેરવામાં આવેલું છે. મકાન આવી ગયું છે. ઓફિસને લગતો પગાર. તો ઓફિસને લગતો પગાર એ પેઢીનો ખર્ચ હશે એટલે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. ઓફિસ પગાર કેટલો દર્શાવેલો છે અહીંયા? ઓફિસ પગાર 15,000 રૂપિયા. તો એ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. માલ પરત. કારણ કે ગ્રાહકો અને વેપારીઓ, તો ગ્રાહકોની અસર આપણે અહીંયા આપી દીધી. વેપારીઓ એટલે લેણદારો, જે પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ આપવામાં આવશે. બરાબર. જેને આપણે વેપારીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વેપારીઓની અહીંયા જમા બાકી હશે 35,000 રૂપિયા. મૂડી દેવા બાજુ અહીંયા 35,000 રૂપિયા દર્શાવેલા છે. માલ પરત. તો વેચાણ માલ પરત
ની ઉધાર બાકી હશે વેચાણમાંથી માઇનસ કરીશું. ખરીદ માલ પરતની જમા બાકી હશે તો એ ખરીદ પરતની માંથી માઇનસ કરવામાં આવશે. તો માઇનસ ખરીદ પરત. ખરીદ પરત અહીંયા કેટલું દર્શાવેલું છે? 14,000 રૂપિયા. તો 80,000 માંથી 14,000 બાદ કરીશું અને અહીંયા 1,20,000 માંથી નહીં નોંધેલ વેચાણ પરત એટલે 1,18,000 માઇનસ વેચાણ પરત 16,000 બાદ અહીંયા કરવામાં આવતા હોય છે. બરાબર. 1,18,000 માંથી જ્યારે 16,000 માઇનસ કરીએ છીએ ત્યારે આપણી પાસે કુલ કિંમત વધશે 1,02,000 રૂપિયા. બરાબર. અને અહીંયા કિંમત વધશે 66,000 રૂપિયા. તોલાઈ. તો તોલાઈ એ વેપારને લગતો ખર્ચ હશે એટલે વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ તોલાઈ કેટલું દર્શાવેલું છે? તોલાઈ અહીંયા 450. મનનની લોન. તો મનનની લોન કેટલી આપેલી છે? 10,000. અહીંયા મનનની લોન 10,000 રૂપિયા. એ પેઢીનું શું ગણાશે મિત્રો? દેવું ગણાશે. તો મનનની લોન અહીંયા 10,000 રૂપિયા આપેલી છે. એ મૂડી દેવા બાજુ આપણે અહીંયા અસર આપેલી છે. એના ઉપર કોઈ લોન અંગે ઉલ્લેખ કરેલો નથી જ. બરાબર. કે ક્યારે લોન લીધેલી છે, કેટલા ટકા વ્યાજ ગણવું એ આપેલું નથી. એટલે 6% અહીંયા વ્યાજની ગણતરી કરીશું. 10,000ના 6% લેખે વ્યાજ કેટલું થશે? 600 રૂપિયા. બરાબર. પણ આપણને જો અહીંયા લોન પર વ્યાજ આપેલું છે 400 રૂપિયા. કાચા સરવૈયામાં લોન પર વ્યાજ કેટલું આપેલું છે? 400 રૂપિયા. તો 600 રૂપિયા કુલ વ્યાજ થતું હોય છે. એમાં 400 રૂપિયા તો એને વ્યાજ આપેલું હશે. હજી ચૂકવવાનું બાકી વ્યાજ કેટલું હશે? 200. તો લોન પર વ્યાજ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ 400 પ્લસ ચૂકવવાનું બાકી વ્યાજ 200 રૂપિયા. બરાબર. તો કુલ 10% લેખે વ્યાજ કેટલું થાય? 600. 10,000ના અહીંયા 10,000ના 6% લેખે 600 રૂપિયા વ્યાજ થશે. કોઈ ઉલ્લેખ કરેલો નથી. તો લોન ઉપર કોઈ ઉલ્લેખ કરેલો ન હોય તો આપણે અહીંયા 6% લેખે વ્યાજની ગણતરી કરવામાં આવતી હોય છે. તો 400 રૂપિયા તો ચૂકવેલું હશે અને 200 રૂપિયા હજી ચૂકવવાનું બાકી છે. બરાબર. તો 600 રૂપિયા અહીંયા અસર આપવામાં આવેલી છે. 200 રૂપિયાની બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ. મનનની લોન પર વ્યાજ કેટલો? 200 રૂપિયા. કસ્ટમ ડ્યુટી. તો કસ્ટમ ડ્યુટી એ વેપારને લગતો ખર્ચ હશે એટલે વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ કસ્ટમ ડ્યુટી કેટલું આપેલું છે આપણને? અહીંયા 1,300 રૂપિયા. વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ. બરાબર. માલ સ્ટોક 1,416. તો 1,416નો માલ સ્ટોક એટલે કેવો માલ સ્ટોક હશે? શરૂઆતનો માલ સ્ટોક. તો શરૂઆતનો માલ સ્ટોક વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ શરૂઆતનો સ્ટોક. તો શરૂઆતનો સ્ટોક કેટલો દર્શાવેલો છે? અહીંયા 42,000 રૂપિયા. 42,000. વેપાર ખર્ચ. તો વેપાર ખર્ચ એ શું હશે? પેઢીને લગતો ખર્ચ. તો પેઢીને લગતો ખર્ચ હશે એટલે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ વેપાર ખર્ચ. તો વેપાર ખર્ચ કેટલો આપેલો છે? અહીંયા 1,300 રૂપિયા. 1,300 રૂપિયા. બરાબર. ચૂકવવાની બાકી મજૂરી અને મજૂરી. તો ચૂકવવાની બાકી મજૂરી એ પેઢી માટે દેવું હશે જેની અસર પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ જેની જમા બાકી આપેલી હશે. બરાબર. તો ચૂકવવાની બાકી મજૂરી જમા બાકી કિંમત કેટલી દર્શાવેલી છે? અહીંયા 2,600 રૂપિયા. તો 2,600 રૂપિયા અહીંયા મૂડી દેવા બાજુ આપવામાં આવશે. બરાબર. પહે જે ચૂકવવાની બાકી મજૂરી 2,600 રૂપિયા અને મજૂરી. તો મજૂરી એ વેપારને લગતો ખર્ચ હશે એટલે વેપાર ખાતાની ઉધાર બાજુ મજૂરી 750. બરાબર.
કેટલી દર્શાવવામાં આવેલી છે 750. અગાઉથી ચૂકવેલ કમિશન એ પેઢીનું લેણું હશે એટલે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ અગાઉથી ચૂકવેલ કમિશન કેટલું દર્શાવેલું છે અહીંયા અગાઉથી ચૂકવેલ કમિશન 350. તો 350ની અહીંયા બહાર અસર આપી દેવામાં આવશે જ. બેંક ખાતું અને રોકડ ખાતું ઉધાર બાકી હશે જેને રોકડ શિલક તરીકે ઓળખવામાં આવશે. તો રોકડ શિલક ક્યાં દર્શાવીશું? મિલકત લેણા બાજુ. રોકડ શિલક કેટલી દર્શાવેલી છે? રોકડ ખાતું કાચા સરવૈયામાં જે ઉધાર બાકી દર્શાવવામાં આવે છે 20,700. તો 20,700 અને બેંક ખાતું 3,000 બરાબર, જેને આપણે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ તરીકે આગળ જે હવાલો હતો એ હવાલાની અંદર આપણે અસર આપી 3,000ના 10%, જે 300 રૂપિયા ચૂકવવાનું બાકી વ્યાજ થતું હોય છે એ જ બરાબર. લોન પર વ્યાજ આવી ગયો છે 8%ની સરકારી જામીનગીરીમાં રોકાણ. તો રોકાણ કરેલું હશે અહીંયા. તો રોકાણ જ્યારે કરેલું હોય છે ત્યારે આપણને પાછું શું થશે? લેણું. તો એ રોકાણ ક્યાં નોંધીશું? પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ. 8%ની સરકારી જામીનગીરીમાં રોકાણ કેટલું આપેલું છે? રોકાણ અહીંયા 30,000 રૂપિયા. તો 30,000 રૂપિયા અહીંયા નોંધવામાં આવે છે બરાબર. તો 30,000ની બરાબર. તો 8%ની સરકારી જામીનગીરી રોકાણ આપેલા છે 30,000. તો રોકાણ કર્યું હશે તો સાથે સાથે આપણને વ્યાજ પણ અહીંયા મળશે, એટલે કે મળવાનું બાકી વ્યાજ બરાબર. તો 30,000ના 8% લેખે કેટલું થશે? 2,400 રૂપિયા. તો મળવાનું બાકી વ્યાજ, મળવાનું બાકી વ્યાજ 2,400 રૂપિયા બરાબર. તો 30,000ના 8% લેખે 2,400 રૂપિયા વ્યાજ. તો એ મળવાનું બાકી વ્યાજ પેઢી માટે લેણું ગણાશે અને એક પ્રકારની પેઢી માટે શું થશે? ઉપજ. તો નફા નુકસાન ખાતાની કઈ બાજુ દર્શાવીશું? જમા બાજુ. મળવાનું બાકી રોકાણ પર વ્યાજ બરાબર. કેટલું આવશે અહીંયા? 2,400 રૂપિયા. 30,000ના 8% કરીશું એટલે 2,400 રૂપિયાની અસર આપી દેવામાં અહીંયા આવશે. હવે લગભગ મિત્રો અહીંયા બધી જ વિગતો નોંધાયેલી છે. ચાલુ ખાતા આવી ગયા. તો હવે તમારે અહીંયા દરેકના આપણે સરવાળા કરીશું. છેલ્લો સ્ટેપ કે વેપાર ખાતાનો જમા બાજુનો સરવાળો કરીશું અને ઉધાર બાજુનો સરવાળો કરીશું. જે બાજુ સરવાળો વધુ મળે એમાંથી ઓછો સરવાળો શું કરવામાં આવશે? માઇનસ કરવામાં આવશે. તો આ બાજુનો કુલ સરવાળો થશે 1,82,000 બરાબર. કેટલો સરવાળો થશે? 1,82,000. એમાંથી 66,750, 450, 1,300 અને 42,000 રૂપિયા જ્યારે માઇનસ કરવામાં આવે છે, 66,000 માઇનસ કરીશું, 750 માઇનસ કરીશું, 450 બાદ કરીશું, 42,000 રૂપિયા માઇનસ કરીશું, 1,300 રૂપિયા માઇનસ કરીશું. તો તમને અહીંયા તફાવત મળશે કાચો નફો 71,500. કેટલો મળશે? 71,500. તો એ કાચો નફો ક્યાં લઈ જશો? નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ. કાચો નફો 71,500 બરાબર. 71,500ની અસર ક્યાં આપીશું? નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ. હવે મિત્રો તમારે 71,500 પ્લસ 2,400 બરાબર. તો કુલ સરવાળો થશે અહીંયા 71,500 પ્લસ 2,400 બરાબર. તો એ સરવાળો કરીશું, આ બાજુનો સરવાળો કરીશું એટલે ઉધાર બાજુનો સરવાળો તમને કેટલો મળે છે? અહીંયા 74,700. કેટલો મળશે? 74,700. અને આ બાજુ સરવાળો ઓછો મળે છે 73,900 મળે છે. તો 73,900 માઇનસ કરીશું એટલે ખોટ તમને કેટલી મળશે? અહીંયા 800 રૂપિયા.
વહેંચણી પાત્ર ખોટ એટલે કે ચોખ્ખી ખોટ કેટલી મળે છે? ચોખ્ખી ખોટ 800 રૂપિયા મળશે અને બંને બાજુનો સરવાળો 74 700 બરાબર. હવે 800 એ આપણે કેવા પ્રમાણમાં રાખીશું? સરખા ભાગે. જો ચોખ્ખી ખોટ એ નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં ઉધાર બાજુ નોંધીશું, પાછો એનો સરવાળો નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં જમા બાજુ કરીશું. એટલે સીધું આપણે એનું નામ શું આપી દઈશું? અહીંયા વહેંચણી પાત્ર ખોટ 400 રૂપિયા મનના અને 400 રૂપિયા મોહનના બરાબર. તો એ ચોખ્ખી ખોટ વહેંચણી પાત્ર ચોખ્ખી ખોટ ક્યાં દર્શાવીશું? ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાજુ અહીંયા દર્શાવવામાં આવશે 31/3/17 વહેંચણી પાત્ર ખોટ 400 રૂપિયા અને અહીંયા પણ 400 રૂપિયા બરાબર. તો બંને બાજુનો સરવાળો કરીશું કે જમા બાજુની અંદર મનનો સરવાળો એટલે કે મનનું ખાતું નીલ અહીંયા નીલ આપેલું છે અને ઉધાર બાજુ તમને 3000 8000 અને 400 એટલે 11000 અહીંયા 400 થશે. 11400 જે તફાવતની કિંમત આવે છે તો અહીંયા કેટલો આવશે? તફાવતની કિંમત 11400 એને લખી દઈશું બાકી આગળ લઈ ગયા બરાબર. 31/3/17 બાકી આગળ લઈ ગયા 11400 બરાબર. આ બાજુનો સરવાળો મળે છે 12000 અને આ બાજુનો સરવાળો મળશે તમને 4900 બરાબર. તો 4900 એ માઇનસ કરીશું એટલે તફાવત કેટલો આવશે? બાકી આગળ લઈ ગયા તો મોહનનો તફાવત આવશે અહીંયા 7100 બરાબર. 7100. હવે જો અહીંયા ધ્યાન આપજો કે ચાલુ ખાતાની ડાબી બાજુનો જે તફાવત મળ્યો છે 7100 એ પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ દર્શાવીશું. અહીંયા ચાલુ ખાતું મન કેટલું? 7100 રૂપિયા. પહે ભાગીદારોના ચાલુ ખાતાની જમા બાજુ જે તફાવત મળ્યો છે એટલે કે જમણી બાજુ તફાવત મળેલો છે તો જમણી બાજુનો તફાવત અહીંયા 11400 એ પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ અહીંયા દર્શાવીશું બરાબર. તો મિલકત લેણા બાજુ અહીંયા દર્શાવીશું ચાલુ ખાતું મોહન બરાબર. તો મોહનના કેટલા દર્શાવેલા છે? 11400 બરાબર. 18000 માંથી આપણે જે મિલકત લેણા બાજુ બરાબર કે 1,50,000 1,90,000 માંથી 19,000 માઇનસ કરીશું 1,71,000 બારે કિંમત આવી જશે અહીંયા બરાબર. પહે દેવાદારોને આપેલું છે દેવાદારોના 17,350 બરાબર. તો અહીંયા 5 લાખનો સરવાળો કરીશું પ્લસ 7100 પ્લસ 3000 પ્લસ 300 35,000 બરાબર. પછી અહીંયા 10,200 અને 2600 તો પાકા સરવૈયાનો સરવાળો મળશે 5,58,200 કેટલા મળશે? 5,58,200. તો બંને બાજુનો મિત્રો અહીંયા સરવાળો કેવો મળવો જોઈએ? તમને સરખો મળવો જોઈએ. તો બંને બાજુનો સરવાળો સરખો મળે એટલે આપણો દાખલો અહીંયા સંપૂર્ણ રીતે સાચો થાય જ બરાબર. તો વેપાર ખાતાનો જે સરવાળો કરશો એ તફાવત મળશે નફા નુકસાન ખાતામાં નોંધીશું. નફા નુકસાન ખાતાનો જે તફાવત મળે એ વહેંચણી પાત્ર ખાતાની અંદર જે આવે છે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતામાં નોંધાય છે પણ નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતાની અંદર કોઈ અસર ન હોવાના કારણે આપણે ખાતું તૈયાર કરતા નથી એટલે ડાયરેક્ટ ચોખ્ખી ખોટ નોંધી અને એ ચાલુ ખાતાની અંદર દર્શાવવામાં આવશે જ. મિત્રો આ હતો દાખલા નંબર 17 જે આપણે ધોરણ 12 કોમર્સની અંદર નામાના મૂળ તત્વની અંદર બીજા ચેપ્ટરની અંદર વિભાગ એફની અંદર 11 માર્ક્સનો દાખલો પૂછાય છે બરાબર. તો વ્યવસ્થિત રીતે તમારે ગણતરી દર્શાવવી, ચોપડાની અંદર લખવું, ન સમજણ પડે તો બી તમારે વ્યવસ્થિત બીજી વખત વિડીયો દેખી અને દાખલો સંપૂર્ણ રીતે સમજી અને તમારે અહીંયા ગણવો જ. થેન્ક યુ.